हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, एह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरणाई। कहो टल गुर सेविय, अहनिस सहज दर्शन परसय गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम नूर अरसों कुरसों चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहंद साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला तीजा। सिखा अंदरों जोर छड़ तू, भौ कर झल गवाए। गुर कै भै केते निस्तरे, भै विच निरभौ पाए। सिखा अंदरों जोर छड़ तू, भौ कर झल गवाए। गुर कै भै केते निस्तरे, भै विच निरभौ पाए। मन कठोर शब्द भेद तू, शांत वसै मन आए। शांति विच कार कमावणी, सा खसम पाए थाए। नानक काम क्रोध किनै ना पायो, पुछो ज्ञानी जाय। महला तीजा। मन मुख माया मोह है, नाम न लगो प्यार। कूड़ कमावै कूड़ संग्रह, कूड़ करे आहार। बिख माया धन संच मरह, अंते होए सब छार। कर्म धर्म सुच संजम करह, अंतर लोभ विकार। नानक जे मन मुख कमावै, सो थाए ना पवै, दरगह होए खुआर। पौड़ी आपे खाणी आपे बाणी, आपे खंडवर पंड करे। आप समुंद आप है सागर,
आपे ही विच रतन धरे, आप लहाए करे जिस कृपा, जिसनो गुरमुख करे हरे। आपे भौजल आप है बोहे था, आपे खेवट आप तरे। आपे करे कराए करता, अवर ना दूजा तुझै सरे। आपे भौजल आप है बोहे था, आपे खेवट आप तरे। आपे करे कराए करता, अवर ना दूजा तुझै सरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग सत्कार योग गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु खालसा साध संगत जियो। नौवें पातशाह जगत गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जी दे पावन पवित्र सचखंड दरबार अंदर हाजरियां भर के जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे दर्शन परसरे। दर्श परस कीनो गुरु ग्रंथ महाराज जी के पाप जन्मांतर के पूर्ण रूप धारते। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे दर्शन परसने नाल ਇਹ फल प्राप्त ਹੁੰਦਾ है कि जन्म जन्मांतरां दे कीते हुए पाप पुन्नां विच बदल जाते हैं। सर्वासा पूर्ण करने वाली श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन रागी सिंघां दी रसना तो आप जी ने सरवण कीते हैं। मुख वाक अमृत वेले सतगुरां ने बख्शे ने। इस पावन मुख वाक की उठान का भूमिका महापुरुष दसदे ने कि श्री गोइंदवाल साहब विखे जगत गुरु श्री गुरु अमरदास तीसरे पातशाह विराजमान ने लाहौर ते दिल्ली नूं जाण वास्ते जिहड़ा मुख लांघा सी वो गोइंदवाल साहब दे विचों दी हो के लंघदा सी। ब्यास दरिया दा इत्थे पत्तन सी। इस करके बहुत सारे लोग इस नगर में आके वसने शुरू हो गए। कुछ शेख मुसलमाना का एक गोत है शेख, वो शेखां दे घर इस नगर दे विच आके उन्होंने अपने बना लए। हुण उन्हां दा राज सी जरवाणी बिरती इन्हां दे अंदर काम करदी है। गुरसिखां नूं तंग परेशान करन लगे। संगत सिख पानी दे घड़े भर के लियाउंदे है। इन्हां ने वट्टे मार के पत्थर मार के गुलेले मार के घड़े तोड़ देने। सतगुरां नूं सिखां ने बेनती की, सतगुरु इदां वधीकी करदे है। सतगुरां बचन कीता, भाई तुसीं मशकां लै जाया करो। सिखां ने जाके मशकां भर के लियाउणियां शुरू कर दित्तियां, पर इन्हां ने इन्हां शेखां दे लड़के जे सन उन्हां ने तीर मार के मशकां भनणियां शुरू कर दित्तियां। सिखां फिर बेनती की, महाराज वो बाद नहीं आउंदे, तीरां दे नाल मशकां पाड़ दिंदे ने। सतगुरां फिर बचन कीता, तुसीं गागरां लै जाया करो।
ਗਾਗਰਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾਗਰਾਂ ਭੰਨ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਕਰੀ ਜਾਏ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਖੱਚਰਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕਦਮ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਚਰਾਂ ਸਨ ਉਸੇ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖੱਚਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ। ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਚਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ, ਸੰਬੋਧਨ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਓ ਤੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਿੱਖਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਰ ਛੱਡ ਤੂੰ, ਭਉ ਕਰ ਝਲ ਗਵਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਖ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ੋਰ ਕੀਆ ਸੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੇਖ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਛੱਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਉ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਦਾਈ ਪੁਣਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਝੱਲ ਪੁਣਾ, ਇਸ ਸ਼ਦਾਈ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਤਿਆਗੋ। ਭਉ ਕਰ, ਡਰ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਝੱਲ ਗਵਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਦਾਈ ਪੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਸ਼ਦਾਈ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤਿਆਗੋ। ਇਹ ਸ਼ਦਾਈ ਪੁਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਭਉ ਰੱਖੋ,
डर रखो परमेश्वर दा, पर क्योंकि परमेश्वर दी खेड दा कुछ नहीं पता, उन्हें की तो की कर देना। अकाल पुरख दा भै अपने हिरदे च रखना चाहिए। तो महाराज जी कहते आ भाव रखो परमेश्वर दा, गुरु नानक दे घर दा, और अपने हिरदे विचों ये जिहड़ा झलपुणा है, शदाईपुणा है, इनू गवा दिओ, त्याग दिओ। गुर कै भै केते निस्तरे, भै विच निरभਉ पाए। जिहड़ा गुरु दा भै है ना, गुरु दे भै विच पता नहीं कितने क जीव ने जिन्हां दा इस मात लोक दी धरती तो पार उतारा हो गया। गुरु दा भै तारदा है। सतगुरां दा जिहड़ा भै है वो निर्मल भै है। गुरु खालसा जी ये अदब वाला भाव है। तो सतगुरां दे भै दे विच पता नहीं किन्ने किन्ने जीव जिहड़े तर गए ने, और गुरु दे भै विच रह के निरभਉ स्वरूप दी प्राप्ति हुंदी है। भै विच निरभਉ पाए। गुरु दे भै विच रह के निरभਉ पदवी दी प्राप्ति हुंदी है। इस करके सतगुरां दे भै विच, गुरु दे भै विच रहना चाहिदा है। मन कठोर शब्द भेद तू, शांत वसै मन आए। ये जिहड़ा तेरा मन कठोर है ना, कठोर पत्थर वांगू ऐ सज्जणा, ये सानू सारियां नू उपदेश दिंदियां कह रहे ने, हे भाई जिहड़ा ये तुहाडा कठोर मन है, इनू सतगुरां दे शब्द नाल विन्नो। भेद दा मतलब हुंदा भी विन्नो सतगुरां दे शब्द दे नाल। ते जदों गुरु दे शब्द नाल इस मन नू विन्नोगे, तां फिर तुहाडे इस मन विच, तुहाडे हिरदे च शांति ते टिका होवेगा। असीं सारे चाहुंदे आ सानू शांति मिले, सुख शांति दीआं अरदासां करदे आ, कराउने आ। महाराज सच्चे पातशाह सानू सुख ते शांति दा टिकाणा दसदे आ, वो साडा मन है। पर वो सुख ते शांति मिलदी कित्थों है? गुरुदेव कहंदे सतगुरां दे शब्द विचों, गुरु की बाणी विचों। सतगुरां दे शब्द नाल जदों अपने मन नू विन्नीए, जां इस तरह कह लीए गुरु का शब्द मन च वसा लईए। विन्नण दा मतलब यही है ना भी शब्द मन च वस जाए, तां फिर पातशाह कहंदे आ तुहाडे हिरदे विच, तुहाडे मन विच शांति आके टिक जाएगी, निवास करेगी। शांति विच कार कमावणी, सा खसम पाए थाए। ते जेड़ा काम शांति नाल टिका नाल कीता जाए, रब उसे नू थाए पाउंदा है। अफड़ा दफड़ी विच भज नठ च कीते हुए काम जेड़े ने वो सफले नहीं हुंदे। महाराज जी कहंदे आ जदों हिरदे दे टिका नाल, मन की शांति नाल कोई काम करेगा, तां उस कीते हुए काम नू वाहिगुरू ने थाए पाउणा है। गुरमत दा मार्ग काल दा नहीं है, गुरमत दा मार्ग सहज दा मार्ग है। तदे सतगुरु सच्चे पातशाह उदाहरण दिंदे आ किसान दी, कि मन हाली किरसानी करनी, शर्म पानी तन खेत। क्योंकि परमेश्वर ने किरसान नू भी धीरज दिता है। ते किरसान दी उदाहरण दिंदे आ सतगुरु। एक किसान किन्ना धीरज ते ठरमा रखदा होवेगा अपने हिरदे च, जदों हल वाहुंदा है। हल वाह के पहला खेत नू चंगी तरह नरम करदा है, पानी नाल सिंचदा है, वत आउंदी है फिर वाहुंदा है, फिर उहदे विच बीज मुल लिया के खरीद के जां घर दे विच रखिया अपने पल्लियों, वो परमेश्वर ते भरोसा रख के बीज दिंदा है। सुहागा मार के सबर नाल उड़ीकदा भी बीज उगेगा। सबर दी बिरती नाल उड़ीकदिआं वो बीज कहंदे उगदा ते फिर उहदी फसल दी राखी करदा है। कख कंडा होवे ओहदे कड्ढण दा यतन करदा है।
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, 5-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਤਿੱਖੀ ਤਿੱਖੀ ਜਿਹੀ ਹਨੇਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਗੜੇ ਵਰਸਣ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਅਸਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਾਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਧੀਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੀਰਜ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਸਾਨ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਰ ਜਮਸੀ, ਸੇ ਕਰ ਭਾਗਠ ਦੇਖ। ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ, ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਏ। ਤੋ ਗਰੀਬਨ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਕਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬਿਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ, ਸਾ ਖਸਮ ਪਾਏ ਥਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਥਾਂ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਕੇ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਆ, ਆਦ ਪੜਿਆ, ਮੱਧ ਪੜਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਹਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਟਿਕ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਏਦਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਘਾਲਣਾ ਆ, ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ। ਸਹਿਜ ਮਾਰਗ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਪੁੱਛੋ ਗਿਆਨੀ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਮੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਧੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨ ਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੋ ਪਿਆਰ। ਮਨ ਮੁਖ ਦਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੋ ਪਿਆਰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੂੜ ਕਮਾਵੈ ਕੂੜ ਸੰਗ੍ਰਹ, ਕੂੜ ਕਰੇ ਆਹਾਰ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਝੂਠ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਦਾ ਹੀ ਆਹਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਝੂਠ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਨ ਦੇ 5-7 ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹਜਮ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਝੂਠ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੂੜ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਖਾਣਾ। ਵੇਖ ਮਾਇਆ ਧਨ ਸੰਚ ਮਰਹਿ, ਅੰਤੇ ਹੋਏ ਸਭ ਛਾਰ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪੀ ਧਨ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਛਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਹ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਕਰਹਿ,
ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੋਚ, ਬੜੀ ਸੰਜਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁਚਮਤਾ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਸੰਜਮ ਵੀ ਰੱਖਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਚਮਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਆਹ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਨ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚ ਸੰਜਮਤਾ ਰੱਖਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥਾਏ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਮਨ ਮੁਖ ਕਮਾਵੈ ਸੋ ਥਾਏ ਨਾ ਪਵੈ, ਦਰਗਹ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਐ, ਉਹ ਥਾਏ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੌੜੀ ਪੌੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਆਪੇ ਖਾਣੀ ਆਪੇ ਬਾਣੀ, ਆਪੇ ਖੰਡਵਰ ਪੰਡ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਖਾਣੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੇ ਖੰਡ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵੀ ਆਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਖੰਡ ਵੀ ਆਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਆਪ ਸਮੁੰਦ ਆਪ ਹੈ ਸਾਗਰ, ਆਪੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਤਰੇ। ਆਪ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਖਾਰਾ ਸਾਗਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਧਰੇ ਹੋਏ, ਰਤਨ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਲਹਾਏ ਕਰੇ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਸਨੋ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੇ ਹਰੇ। ਆਪ ਹੀ ਲਭਾਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰੀ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲਭਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪੇ ਭੋਜਲ ਆਪ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ, ਆਪੇ ਖੇਵਟ ਆਪ ਤਰੇ। ਆਪ ਹੀ ਭਵਜਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਮਲਾਹ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਰਨ ਵਾਲਾ ਜਗਿਆਸੂ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਤੇ ਤਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ, ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਆਪ, ਮਲਾਹ ਵੀ ਆਪ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਆਪ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਉਹ ਖੰਡ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਖੰਡ। ਤਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ, ਆਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਤੁਝੈ ਸਰੇ। ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਤੁਝੈ ਸਰੇ। ਸਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਦ੍ਰਿਸ਼। ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ हे प्रभु होर कोई नहीं है, अपने वर्गा तू आप ही है।